पार्श्वर लिखित और सप्त मुद्रारे मुद्रांकित। तेबे आज ये जो अंश अच्छी एमे तीनोटी विषय केवल दुईटी विषय उपर ध्यान लगेगा। तीनोटी विषय कौन ना प्रथम विषय होउची जे सिंहासन रे जे बसी अछंती ताहांक दक्षिण हस्तरे ए पुस्तक अछि। द्वितीय रे एहार उभय पार्श्वरे लेखा जाइछि एवं तृतीय विषय यह सप्त मुद्रारे मुद्रांकित पुस्तक अटे। तेबे सप्त मुद्रारे मुद्रांकित पुस्तक विषय आमे आगामी दिन मानकर शिक्षा करिबा। आज केवल दुईटी विषय उपर आमे ध्यान लगेबा जे ताहांक दक्षिण हस्त ए पुस्तक को धरी अछि। जो पुस्तक को देखिबा पाई कहार सामर्थ्य नाही। जेतोळे आमे एई अंशर तळ अंश आडको आमे जिबा आपण माने केही जणे पढंतु चारि पद तीन पद चारि पद। किंतु स्वर्ग मर्त्य कि पाताल रे केही से पुस्तक फिटाइबाकू कि ताहा प्रति दृष्टि करिबाकू सक्षम हेले नाही। सेही पुस्तक फिटाइबाकू कि ताहा प्रति दृष्टि करिबाकू योग्य केही न मिलिबार मु अतिशय रोदन कली। एही पुस्तक देखिबा पाई कि ताकू फिटाइबा पाई केही योग्य नथिले, केही एलिजिबल कैंडिडेट नथिले। आमे चाकरी पाई जेतोळे अप्लाई करूना गोटे क्वालिफिकेशन हमर आवश्यक हुए, कौन कौन रिक्वायरमेंट्स रोचे आउ एई भली गोटे कैंडिडेट को एटी खोजा जाउची जे ता प्रति दृष्टि करि पारे आउ खाली दृष्टि करि पारे ताहा नुहे ताकू फिटे मध्य पारे। एहीपरि से देखुचंती केही मध्य नथिले, ना स्वर्गरे ना मर्त्यरे ना पाताଳରେ। असे समरसे रोदन करुचंती आउ तापरे केही जणे याकू फिटेइबा पाई आसुचंती। तेबे मु से आडको आज आपण मानकू नेबी नाही, कारण आगामी दिन मानकरे आमे ताकू शिखिबा। आज आमे देखिबा जे सिंहासन रे बसी अछंती ताहांक दक्षिण हस्तरे ए पुस्तक अछि। तेबे दक्षिण हस्त काहाकू सूचाए जेमती आमे प्रत्येक थर शिक्षा करूछे जे सीधा पॉइंट टू पॉइंट आमे नबा, बहुत आमे याकू बुलाइबा नाही, सीधा पॉइंट रे रखिबा। एई दक्षिण हस्त काहाकू बुझाए, दक्षिण हस्त कौन करि पारे से विषय मु आपण मानक सम्मुख रखिबी। परमेश्वरंकर दक्षिण हस्त, कारण जे सिंहासन रे बसी अछंती से यहोवा एलोहिम परमेश्वर अटंती। से जगतर परित्राण करता अटंती। ताहांक हस्त आमानकु परित्राण करे। से हस्तरे एही पुस्तक अछि। ताहांक हस्त किपरि आपण माने खोलंतु गीत संहिता 89 अध्याय तार 13 पद। साम 89 तार वर्ष 13 को देखंतु। तुम्हे पराक्रांत बाहु विशिष्ट, तुम्भर हस्त बलवान ओ तुम्भर दक्षिण हस्त उच्च। लेखा गला जे तुम्बे पराक्रांत बाहु विशिष्ट, तुम्भर हस्त बलवान। चलो तो टिके मिसी कहबा जिहोवांक हस्त बलवान। ओ तुम्भर दक्षिण हस्त उच्च। मो प्रिय माने आपण माने जानंती कि एवरी भाषा रे दक्षिण हस्त को यामीन कहा जाए। आ अनेक समय रे ए शब्दर व्यवहार आपण मानक सम्मुख रे मु करिछि, आपण माने सुनिथिबे। ताहांकर दक्षिण हस्त यामीन उच्च अटे, ताहा महान अटे, ताहा छोट नुहे। परमेश्वरंकर हस्त आमको परित्राण करिबा पाई छोट नुहे। के जने पढि दंतु जिसाय तार 59 अध्याय 1 पद। देखो सदाप्रभुंकर हस्त छोट होई जाय नाही। सदाप्रभुंक हस्त छोट हेई जाय नाही। ताहांक हस्त महान अटे, बलवान अटे, आउ तांकर यामीन। आउ थरे मो सहित टिके चलंतु मिसी कहबा ताहांक यामीन उच्च अटे।
ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ये एलसेदायଙ୍କର ହସ୍ତ ଅଟେ, ये ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ଅଟେ। ଆଉ ଏ ହସ୍ତ କଣ କଣ କରିପାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତେବେ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ହଁ ପ୍ଲିଜ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ 59:1 କୁ। ସେ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ କରି ନ ପାରେ। ସରି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି। ହଁ ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ କରି ନ ପାରେ, ତଳକୁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ହୋଇ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ଶୁଣି ନ ପାରେ। ତଳକୁ ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇଅଛି। ହଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛେଦ ରହୁଛି, ତା ହଉଛି ପାପ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଛୋଟ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେବଗଣକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ହାତ ଗୋଡ଼ କାର ଖଣ୍ଡିଆ କାର ଅଧା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ, ମହାନ ଅଟେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହସ୍ତ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ଅଟେ, ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛି। ଏଇ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଅଟେ, ଏଇ ସେଇ ୟାମିନ ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୀତ ସଂହିତା 48 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ନାମ ସେହିପରି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଢୁଛି, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ନାମ ସେପରି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟ, ତୁମ୍ଭେ ଅଟ। ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଧର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ କହିଲି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ୟାମିନ କିପରି ଅଟେ? ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କର ୟାମିନ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ, ତାହା ଛୋଟ ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରି ନ ପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ, ତୁମ୍ଭର ୟାମିନ ଧର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେ ଅଧର୍ମକୁ ମାର୍ଜନା କରିବେ ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଟେ, କ୍ଷିପ୍ର ଅଟେ। ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଟେ, ବଳବାନ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। କିଏ ଯଦି ମେସେଜ ମୋର ଶୁଣୁଥାଏ ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ବଳବାନ ଭାବୁଥାଏ, ବଡି ବିଲ୍ଡର, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଇଏ ମାଂସ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ, ଇଏ ଦିନେ ଝଡି ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହସ୍ତ ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି, ଏଇ ସେଇ ହସ୍ତ ଅଟେ ଯାହାର ନାମ ୟାମିନ ଅଟେ। ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଜିହୋବାଙ୍କ ହସ୍ତ କଣ କରିପାରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୁଁ 5ଟି ବିଷୟ କହିବି, କଣ କଣ କରିପାରେ ଜିହୋବାଙ୍କର ହସ୍ତ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯିଶାୟ 48 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ। ଆହୁରି ଆମର ହସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି ଓ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତାର କରିଅଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରିଛି କି ନାହିଁ ଲେଖା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରିଛି କି ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗଢା ଯାଇଛୁ, ନିର୍ମିତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ବାରିକିରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗଠନ ଅଛି, ତାହା ଏପରି ହେଇନାହିଁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ସତୀକନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ନିଖୁଣ, ନିର୍ଦାଗ, ଦୋଷ ରହିତ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଉ ହସ୍ତ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରସାରେ, ଯେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ସେଟଅପ୍ କରେ। ମୁଁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କହୁଥିଲି ଯେ ଦୀପ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣକୁ ସେଟଅପ୍ କଲେ,
ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ଏ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରସାରିତ କରେ, ତାକୁ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କରେ, ତାକୁ ବିସ୍ତାର କରେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକନ୍ତି ଏ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଗଗନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ନକ୍ଷତ୍ର କଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ବୁଝୁଥିବେ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ହାତରେ କେତେ ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିହୋବାଙ୍କର ହସ୍ତ, ଯୋଉ ହସ୍ତ ସେ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକକୁ ଧରିଛି, ସେଇ ହସ୍ତ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରସାରି ପାରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆପଣମାନେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଲେଖାଯାଏ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ସାର୍ ସୁବିଲାନି ସାର୍। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବଳରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ଗଗନ ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରସାରିତ କରେ ତୁମ୍ଭର ୟାମିନ। ସେଇ ୟାମିନ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ସେ ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛିଡା ହେଇଗଲେ ନା, ସେ ହାତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଗଲେ, କେତେବେଳେ ସେ ହାତ ଠିଆ ହେବେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ହସ୍ତ ବଢିଛି, ଯଦି ଉଦ୍ଧାରର ଆସ୍ୱାଦନ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। ଆଉ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ସେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରସାରି ଦିଏ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଦେଖୁ, ସେଇ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟରେ କେହି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲ, ପୃଥିବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ତୁମର ବିପକ୍ଷରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତୁମକୁ ନାଶ କରିବାକୁ ବାହାରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଲଢେଇ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ରହୁଛି, ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପୃଥିବୀ କଣ କରେ ନା ଶତ୍ରୁକୁ ସେ ଗ୍ରାସ କରି ପକାଏ। ପ୍ରଥମରେ ସେ ଆକାଶକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପକେଇଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶତ୍ରୁଗଣକୁ ସେ ତଳେ ତଳାନ୍ତ କଲେ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାଇଲେ। ତୃତୀୟରେ ପୃଥିବୀ ଆପଣାର ମୁଖକୁ ଖୋଲି ପକେଇଲା ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଉଠିଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ଗୀତ ତାର 63 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦରେ, ଗୀତ ସଂହିତା 63 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏହା ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ଅଟେ। ତେଣୁ ଟିକେ ବଢିଆ ସେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରରେ। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ପଛେ ପଛେ ଲାଗିଥାଏ, ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମତେ ଧରି ରଖେ। ମୋର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ପଛେ ପଛେ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ନିଜକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରି ରଖିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭର ୟାମିନ ତୁମକୁ ଧରି ରଖିବ। ଯଦି ଆମ ପ୍ରାଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଆମ ପ୍ରାଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଆମକୁ ଧରି ରଖେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରସାରି ଦିଏ, ସେ ଶୟତାନକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାଏ। ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଉଠୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନ, ଆଜିକାଲି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଣି ଗାରେଡି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତନ୍ତ୍ର ହଉ କି ମନ୍ତ୍ର ହଉ, ଗୁଣି ହଉ କି ଗାରେଡି ହଉ, ଜିହୋବାଙ୍କ ହସ୍ତ ୟାମିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କେହି ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ପୃଥିବୀର ମୁହଁକୁ ଖୋଲି ପକାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମତେ ଧରି ରଖେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଗୀତ ତାର 60 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରିୟତମ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପରିତ୍ରାଣ କର,
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରିୟତମ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପରିତ୍ରାଣ କର। ତାହେଲେ ଡାହାଣ ହାତରେ କଣ ଅଛି? ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ଉଦ୍ଧାର ଅଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଧାରକୁ କିଏ ନେଇକି ଆସିଲେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି? ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଅଟେ। ଏବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କିଏ ଅଟେ? ଭାରି ସଂକୋଚ ଆମେ ଭାବି ଭାବିକି କହୁଛୁ। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଣ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦ। ହଁ, ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ କଣ ନା ପୁଣି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। କାରଣ ସେ ପୁତ୍ରତ୍ୱ, ସେ ଅଧିକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ସେ ଯାଇକି କୋଉଠି ବସିଲେ? ତାହାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ବସିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଲେ। ହେଲେ ଏ ଡାହାଣ ହାତ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଦ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ ଏ ସିମ୍ବଲିକ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଙ୍କେତିକ ଅଟେ, ଏହା ଫିଜିକାଲି କଥା କୁହାଯାଉନି, ଏହା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ଅଟେ। ଆଉ ଏହା କାହାକୁ ସୂଚାଏ? ନା ଲିଟେରାଲ expression used to denote supreme power, authority, honor and a special place of favor. ଏହା ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତାକୁ ଦେଖାଉଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖାଉଛି। ଡାହାଣ ହାତ କହିଲେ ଆମର କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ, ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାହାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ, ତାହାଙ୍କର ବଳ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କଲା। ଆଉ ସେଇ ଡାହାଣ ହାତ, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଉ ଡାହାଣ ହାତ ଏ ଜଗତରେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲି ସିମ୍ବଲ ନେଇକି ଆସିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ କିପରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣାର ହସ୍ତକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆପଣାର ହସ୍ତରେ ମାଥ୍ୟୁ 8:3 ସେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯେପରି ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢେଇଲେ ଆଉ ଛୁଇଁଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତୁମେ ଶୁଚି ହୁଅ। ଓ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ। ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ କହିବା କି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା? ପ୍ରକାଶିତ 1:10 ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ 7ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବହନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର ଅଟନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତିର କଥା, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟର କଥା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ସେ ସିମ୍ବଲ ଦେଖାଉଛି ଯେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତକୁ ଦେଖ, ସେ କଣ କରିପାରେ। ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିମ୍ବଲିକ ଆମେ କହିପାରିବା, ବା ତାର ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଲର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପିତର ମାଥ୍ୟୁ 14:31 ସେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡିଗଲେ, ଲେଖାଯାଏ ସେଇ କ୍ଷଣି ତାହାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଲା, ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା, ପିତରଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ତାର ବେଗ କିପରି? ତାହା ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ କ୍ଷିପ୍ର ଅଟେ, ତାହା ଆଲୋକର ବେଗ ଠାରୁ ବି କ୍ଷିପ୍ର ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପବନର ବେଗ ଠାରୁ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ କଲେ ପବନର ବେଗ ଠାରୁ ବି କ୍ଷିପ୍ର ଅଟେ ତାହାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ, ଯୋଉ ହାତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛି। ଇଏ ସେଇ ମହାନ ବାହୁବଳ ଅଟେ।
ଏହା ସେହି ହସ୍ତ ଅଟେ ଯେ ପିତରଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା। ଇଏ ସେହି ହସ୍ତ ଅଟେ ଯେ କି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇକି ଧରିଛି। ମାର୍କ 10:16 ଇଏ ସେହି ହସ୍ତ ଅଟେ, ଇଏ ସେହି ହସ୍ତର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ଯେ କି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିବା ପରେ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ଏଇ ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରହାରିତ ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଛି। ଏଇ ହସ୍ତ ଦେଖ ଆଜି ତାହା କଣା ହେଉଅଛି, ଯେପରି ସେ ହସ୍ତର ରକ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣକୁ ନେଇ ଆସିପାରେ। ଆମେ ଟିକେ ମିଶି କହିବା କି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଜଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ? କେତେ ଜଣ ଆମେ ୟାମିନକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଓକେ, ୟାମିନ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟେ, ସେ ଶକ୍ତି ଅଟେ ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାର ଅଧିକାର ତାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର କଥା ବିଚାର କରିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ୟାମିନ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ହିବ୍ରୁକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବା ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି। ୟାମିନ ପାଇଁ 4ଟି ଅକ୍ଷରର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ୟୋଦ୍, ତାପରେ ଅଛି ମେମ୍, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଅଛି ୟୋଦ୍, ଆଉ ଶେଷରେ ଅଛି ନୁନ୍। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ୟୋଦ୍ କହିଲେ ହାତ, ଦୁଇଟା ହାତର କଥା ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ହାତକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଥିରେ 4ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ୟୋଦ୍, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ମେମ୍, ଯାହାର ନମ୍ବର ହେଉଛି ବା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 40। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ୟୋଦ୍, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10, ପୁଣି ନୁନ୍ ଯାହାକି 50 ଅଟେ। 40 ଆଉ 50 କହିଲେ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗଣନା କଲେ 13 ଆଉ 14 ହେବ। କିନ୍ତୁ ହିବ୍ରୁରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଲଗା ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10, 40, 10, 50 ଅର୍ଥାତ୍ ୟୋଦ୍, ମେମ୍, ୟୋଦ୍, ନୁନ୍କୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦଉ, କେତେ ହେବ? କିଏ କହିବେ କେତେ ହେଲା? 110। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯୋସେଫଙ୍କର ଆୟୁ ଥିଲା 110। ଯାକୁବଙ୍କର ଯିଏ ଡାହାଣ ହାତ, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଯାହା ପରେ ସେ ନିର୍ଭର କଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣା ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯାକୁବ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉଜିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ, ମିଶରରେ ଯାଇକି ସେ ବାସ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କହିଲେ ବେଞ୍ଜାମିନକୁ ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାକୁବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ଇଜିପ୍ଟରେ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଡାହାଣ ହାତ ସ୍ୱରୂପ ପୁତ୍ର ପାଖରେ, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 110, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଦ ନମ୍ବର ହାଜ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଇନ୍ ଜିଉସ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଆୟୁର କଥା କେବଳ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିକି ଦେଖିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ୟୋଦ୍ କହିଲେ ହାତ, ଆଉ ମେମ୍ କହିଲେ ପାଣିକୁ ବୁଝାଏ। ମେମ୍ କହିଲେ ପାଣିକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ନୁନ୍ କହିଲେ ମାଛ ବା ଜୀବନକୁ ବୁଝାଏ। ୟୋଦ୍ କହିଲେ ହାତକୁ ବୁଝାଏ, ମେମ୍ କହିଲେ ପାଣିକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ନୁନ୍ କହିଲେ ଜୀବନକୁ ବୁଝାଏ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ, ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ନା ଜଳକୁ, ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଳକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ, ଜଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ ହେଲେ। ସେଇ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ମତ୍ସ୍ୟଗଣକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ଜୀବନକୁ ତିଆରି କଲେ। ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା, ସେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଡରେ ହଉଛି କହିଲେ ଆମେ, ସେ ୱାର୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ଡାହାଣ ହାତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କହିବାର ଅର୍ଥ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଟନ୍ତି, ବଳ ଅଟନ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଡାହାଣର ଅର୍ଥ ଡାହାଣ ନୁହେଁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଡାହାଣ ହାତ ପିତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଯୋଉ ଡାହାଣ ହାତ
କୁଷ୍ଠିକୁ ଶୁଚି କରିଛି। ଯୋଉ ଡାହାଣ ହାତ ଛେପ ଲଗେଇକି କାଦୁଅ ଲଗେଇବାରୁ ସେ ଦେଖିପାରିଛି, ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଛି। ଯୋଉ ଡାହାଣ ହାତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାରୁ ସେ ପିଲାମାନେ ବଳବାନ ହେଇଛନ୍ତି, ବଢିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଡାହାଣ ହାତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରହାରିତ ହେଇଛି। ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପିତର କହୁଛନ୍ତି 3:22 କେହି ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 3:22। ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୂତମାନେ କ୍ଷମତାବାନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଲେଖାଗଲା ଯେ ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବଳବାନ ଦୂତମାନେ ତାହାଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି। ଏ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆଧିପତ୍ୟ, କ୍ଷମତା, ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀ ପୁଣି ଅପାତାଳ ସବୁର ସେ ଅଧୀଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କଞ୍ଚି ଚାବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତ କହିଲେ ୟାମିନରେ ଅଛି। ଏବ୍ରୀ 10:12 ପଢନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେ ପାପ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଏକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା, ଆଉ ତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଉପବେଶନ କଲେ। ଚିରକାଳ ପାଇଁ କହିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। କଲସ୍ୟ 3:1। କଲସ୍ୟ 3:1। ତୁମେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ, ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ। ଆଉଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ, ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ। ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କି ଏଠି କଣ ଲେଖାଗଲା? ଏଠି ଲେଖାଗଲା କଲସ୍ୟ 3:1 ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜଣ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ଆମେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଆମେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଉଠିଅଛୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି? ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ। ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ୟାମିନକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ୟାମିନ କୁଷ୍ଠିକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେ କୁଷ୍ଠିର କୁଷ୍ଠ ପଳେଇଯାଏ। ଲୋକେ କୁଷ୍ଠିକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଅଶୁଚି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଉଥରେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଇକି ଯାଜକକୁ ଦେଖଉଥିଲେ ମୁଁ ବି କଣ ଅଶୁଚି ହେଇଛି କି କହିକି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁ ଦଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ କୁଷ୍ଠି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ତାର ଦେହରେ ଥିବା କୁଷ୍ଠ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ଲେପ୍ରୋସି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କେବଳ ତାକୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଛୁଉଁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଛୁଉଁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଶକ୍ତି, ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ହଉ କି ନ ହଉ, ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବାସସ୍ଥାନ ୟାମିନର ଅଛି, ସେ ୟାମିନକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଲେ ଲୋକେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଅଂଶ ଅଟେ, ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ବଡିର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ତହିଁର ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମିଶି କହିବା କି ଆମେନ୍। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗୁ, ସେ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବରିବା ପାଇଁ ଯେ ପିତରଙ୍କୁ ଆବରିଛି ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆବରିଛି। ଯେ ପିତରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅଛି ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପାପରେ ଅଛୁ, ଆମେ ପଡି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିବେ
ହାତ ମିଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଅଛି। ସେମାନେ ହାତ ମିଶାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖାନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଯେ ଆମେ ବରାବରଠୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ନାହିଁ, ଆମେ ବରାବରଠୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଜଣ ଆମେ ଶିଖିପାରୁ, କେତେ ଜଣ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ତିନୋଟି ବିଷୟରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ କେହି ଜଣେ ଆଉ ଥରେ ପାଠ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ସେଇ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନୋପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିଲି। ତାହା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଖିତ ଓ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ସେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଖିତ ଅଟେ। ମୁଁ এই ବିଷୟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ এই ପୁସ୍ତକ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଖିତ ହେଇଛି। କାହିଁକି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖାଗଲା, ତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ କହିବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେବେଳେ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? ଗୋଟେ ପଟ ତ ଭିତରେ ରହିଗଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ବାହାରେ ରହିବ। ଗୋଟେ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ? କାହିଁକି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ? ଏ କାହାକୁ ସୂଚଉଛି? ଏହା ଦେଖାଉଛି it represents both judgment and redemption. ଏହା ଦେଖାଉଛି ବିଚାରକୁ ଆଉ ଉଦ୍ଧାରକୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ବିଚାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆପଣର ବିଚାରର ସିଂହାସନ ଲଗେଇବେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାର କରାଯିବ ଆଉ ଅନେକ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଦିଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖାଉଛି। ସେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ, ଜିହୁଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜେଣ୍ଟାଲଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜଜମେଣ୍ଟ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ରିଡେମ୍ପସନ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଚାର ବି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁକ୍ତିକୁ ବି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 32 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଏବଂ 16 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା 32 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଏବଂ 16 ପଦ। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ମୁଖ ଫେରାଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ 2 ପ୍ରସ୍ତର ପଟା ହସ୍ତରେ ଘେନି ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ପଟାର ଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖା ଥିଲା। ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ପଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ମିତ, ପୁଣି ତହିଁରେ ଖୋଦିତ ଲିଖନ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲିଖନ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଯୋଉ ଖୋଦିତ କରିକି ଲେଖା ଯାଇଛି ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଆଉ ତାହା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ସେଠି ଉଭୟ କଥା ଅଛି। ସେଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଅଛି ଆଉ ସେଠି ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତର କଥା ଅଛି। କିପରି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବ ଆଉ ଆପଣା ପିତା ମାତାକୁ ବି ଆଦର ଦେବ। ସେଠି ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର କଥା ଅଛି, ମୋରାଲ ଟିଚିଂସ ଅଛି ଆଉ ସେଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟିଚିଂସ ବି ଅଛି। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯୋଉ ହସ୍ତ ଏ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଖୋଦିକି ଲେଖିଛି, ଖୋଳିକି ଲେଖିଛି, ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଫଳକ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏ ଦୁଇଟା ଫଳକ ରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଘର ମାନଙ୍କରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁ ଫଟୋ ଲାଗେ 10 ଆଜ୍ଞାର, ଦୁଇଟା ସାଇଡରେ ଥିବ। ଗୋଟେ ପଟେ 4ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ 6ଟା, ଆଉ ଦୁଇ ସାଇଡରେ ସେମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଟା ଉଭୟ କଥା ଅଛି। ଆପଣ ବାହାରେ ଯେମିତି ହବାର ଅଛି, ଭିତରେ ବି ସେମିତି ହବାର ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁ, ସେଇ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପଥର କିଏ ଅଟେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାହାରେ ଯେମିତି ଭିତରେ ବି ସେମିତି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି? ଆମେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଭିତରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଅଂଶ ଅଟୁ କି? ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶ ଅଟୁ, ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯଦି ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାରେ ଯେମିତି ଭିତରେ ବି ସେମିତି। ଆମର ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ବାହିକ ପୁରୁଷ ସମାନ ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ହଉଛି ଆଜି? ଆମେ ନିଜକୁ ବିଚାର କରୁ, ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଯେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ଯେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ପାରେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତର ତିଆରି ଅଂଶ ଅଟୁ। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଯିର୍ମୀୟ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ଆଉ 6 ପଦ। ଯିର୍ମୀୟ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦ ଏବଂ 6 ପଦ। କୁମ୍ଭକାର ମୃତ୍ତିକାର ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା, ତାହା ତାହାର ହସ୍ତରେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାରୁ କୁମ୍ଭକାର ତାହା ନେଇ ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଆମ୍ଭେ କି ଏହି କୁମ୍ଭକାର ପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କରି ନ ପାରୁ? ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଦେଖ, ଯେପରି ମୃତ୍ତିକା କୁମ୍ଭକାରର ହସ୍ତରେ, ସେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଅଛ। ମୃତ୍ତିକା ଯେପରି କୁମ୍ଭାକାର ନିର୍ମାଣ କରେ, ଆଉ ଯଦି ତାହା ବିଗିଡ଼ି ଯାଏ ନା, ସେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭେ କଣ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ପରି ନୁହଁ? ଆମ୍ଭେ କି ଏହି କୁମ୍ଭାକାର ପରି ନୁହଁ? ଆମ୍ଭେ କି ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରୁ? ଆମ୍ଭେ କି ତୁମକୁ ଗଢି ନ ପାରୁ? ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି ସେ ଭାଙ୍ଗି ବି ପାରନ୍ତି। ଯେ ଆମ ଜୀବନକୁ ତିଆରି ବି କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ବଳବାନ ଅଟୁ। ଆମେ ଆଜି ମୋର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେମିତି ଚାଲିବି। ଯେ ଯୌବନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୌବନକୁ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନଷ୍ଟ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଯେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସେ କୁମ୍ଭକାର ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମୃତ୍ତିକା ଅଟୁ। ଯଦି ସେ ତାକୁ ଫୁଙ୍କ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଢିଛନ୍ତି, ସେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରସାରିଛନ୍ତି। ସେଇ ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛି। ଯୋଉ ଡାହାଣ ହାତ ଶତ୍ରୁକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାଏ, ସେଇ ଡାହାଣ ହାତ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଶତ୍ରୁ ପରି ଯାଇ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଯୋଉ ଡାହାଣ ହାତ ମିଶରର ସେଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡିଲା, ସେ ଡାହାଣ ହାତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଭାରି ପଡିନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ଆଜି କଣ ତା ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? କଣ ଆଜି ଆପଣ ୟାମିନ ସହିତ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ୟାମିନ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫଙ୍କ ପରି ପୂର୍ଣ୍ଣାୟୁ ହେବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫଙ୍କ ପରି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଯିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ଯୋଉ ହସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାରକୁ ଆଣିଥାଏ, ତାହା ପ୍ରତି ଆମର କଣ ଆଜି ପ୍ରାଣ ଦୌଡୁଅଛି? ଯଦି ଦୌଡ଼ିବ ସେ ତାହେଲେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କନକ୍ଲୁଜନ ଭର୍ସ ରଖିକି ସମାପ୍ତ କରିବି। ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା 63 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ମୋହର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ପଛେ ପଛେ ଲାଗିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମତେ ଧରି ରଖେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ଲାଗି ରହିବା, ତାଙ୍କର ୟାମିନ ଆମ ସହିତ ଅଛି। ସେ ଆମକୁ ଆବରି ରଖିବ। କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନ ବିପକ୍ଷ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇ ନପାରେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଆମ ସହିତ ଅଛି। ଯୋଉ ହସ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଯେପରି ମୁଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ନ ପଡେ। ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କଣ୍ଟାବିଦ୍ଧ ହେଇଛି, କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଛି, ଯେପରି ମୁଁ କ୍ଷତାକ୍ତ ନ ହୁଏ, ମୁଁ ବିଦ୍ଧ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚଢିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ ବାସସ୍ଥାନରେ, ଯୋଉ ପିତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ସେ ବସିଅଛନ୍ତି। କଲୋସିୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଅନୁସାରେ